So dear students, today we are going to start with work, energy, power. So first topic, work, energy, power. Board clear aanallo, work, energy, power. Can start. What is the equation to calculate work? Basic equation to calculate workers. Those who know the answer can unmute. Equation to calculate work. Chat box just to answer type ചെയ്താലും മതി. Use chat box. The equation to calculate work is yes. It is force into displacement. +2 pass ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് it is F dot S അല്ലെ dot product meaning അറിയാലോ F dot S that means F S cos theta where theta is the angle between force and displacement. Basic equation. The next is energy. Mainly two types of energies, kinetic energy and potential energy. The equation to calculate kinetic energy is half mv square, isn't it? Half mv square. Then, what is the equation that relates kinetic energy to momentum? What is the equation that connects kinetic energy to momentum? What is that equation? Answer അറിയാവുന്നവർക്ക് chat box ഇടാം. The equation that connects kinetic energy to momentum. Kinetic energy and momentum. Root 2m K P square by 2m. Okay, very good. Kinetic energy will be equal to P square by 2m. What about potential energy? Potential energy is simple equation. mgh. mgh. Now listen. Take an example. When you lift a body from a lower point to a height h, just consider a situation. നമ്മളൊരു m മാസ് ഉള്ള ഒരു ബോഡീനെ ഒരു ലോവർ സർഫസിൽ നിന്നും ഒരു h ഹൈറ്റിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് കരുതുക. At that time, the work done will be equal to in this case the work done will be equal to same mgh. Look, the potential energy is mgh and the work done to bring a body of mass m to a height h will be equal to mgh. Okay, last one, power. Power is basic equation നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, that is work by time. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിയാവുന്ന equation ആണ് energy by time or work by time in power. പക്ഷേ my question is, what is the equation that relates power to force? Power നെ ഫോഴ്സിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന equation. Power and force. അല്ല അങ്ങനെ ഒരു equation ഉണ്ടോ? നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഫോഴ്സിനെയും പവറിനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന equation. ഞാൻ chat box ആണ് നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ. ഓക്കെ, F dot V, FV. Correct. Force into velocity is power. Actually, work, energy, പവറിലെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അധികവും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ +2 നിങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അധികവും തിയറി പാർട്സും അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേഷൻസിനൊക്കെ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എൻട്രൻസ് നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഇത്തരം ഇക്വേഷൻസും പ്രോബ്ലംസും മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ വിട്ടു, ദാറ്റ് ഈസ് ലിഫ്റ്റിന്റെ കേസിൽ ടെൻഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ. മീൻസ് അപ്വേർഡ് മോഷൻ ആണെങ്കിൽ ദ ഇക്വേഷൻ, ടെൻഷന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്വേർഡ് മോഷൻ അറിയും അല്ലെ, m into g plus a. m into g plus a. G is acceleration due to gravity. A means the acceleration. ലിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ലിഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിലറേഷൻ, അതാണ് A. ഡൗൺവേർഡ് മോഷൻ ആണെങ്കിലോ, what about downward motion? At that time the tension will be equal to m into g minus a. Okay, m into g minus a. Okay, വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് വെച്ച് തന്നെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത്.
പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിരിക്കില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാന്ന് മാത്രം. ഇത്രയും ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ വർക്ക് എനർജി പവറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഇതിൽ സംശയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സ്ട്രെയിറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആണെല്ലാം. നൗ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്ലൈഡ് കാണാമല്ലോ അല്ലേ? Basic concepts, formulas, and mathematical operations. First question: a body at rest may have. First question ആയതുകൊണ്ട് വളരെ simple question ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. A body at rest may have. Answer please. A body at rest. At rest means the velocity is. At rest means the velocity is 0. Yeah. At rest means the velocity is 0. Hence, first answer simple on. Energy. Option A, energy is the answer. Okay, first question just ഒരു one word question പോലെ ചെയ്തു നോക്കൂ. ആദ്യം സ്വയം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നോക്കൂ. The magnitude of the momentum of particle is increased by 100%. The increase in kinetic energy is. The increase in kinetic energy is. ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ലൈഡിൽ പ്ലീസ് ഡൂഡിൽ ചെയ്യരുത്. കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഡൂഡ്ലിംഗ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ. ഓപ്ഷൻ എ, ഓപ്ഷൻ ബി, ഓപ്ഷൻ സി, ഓപ്ഷൻ ഡി, അതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ആൻസർ കിട്ടിയെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആണോ? ഓപ്ഷൻ സി ഉണ്ട്, ഓപ്ഷൻ എ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ സെയിം ആൻസറിലേക്ക് അല്ല വരുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, first of all, the magnitude of the momentum of a particle is increased by 100%. Listen, initial momentum. I'm taking the initial momentum as P. P is our initial momentum. It is increased by 100%. So the final momentum will be equal to P dash. P dash denotes the final momentum. P dash will be equal to 100% increase. Okay, so the final momentum will be initial momentum P ആണ്. അതിന്റെ ഒരു 100%. That means again the value P plus P. 2P will be the answer. The final momentum will be 2P. ആ ലോജിക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിരുന്നു. 100% increase. Initial value 100% increase ചെയ്തു. അത് ആ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. So the final momentum is 2P. Okay. Again, the question is the increase in kinetic energy. So initial kinetic energy, I'm taking it as K. Then the final kinetic energy K dash will be equal to K കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. P square by 2m അല്ലെ? Kinetic energy is P square by 2m. So the final kinetic energy will be equal to final momentum അല്ലെ? So final momentum is 2P. So 2P square by 2m. Okay, if you have any doubts, please raise your hand. Okay, അപ്പോൾ raise your hand എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. If you have any doubt. സ്ലൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. കുറച്ചധികം കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും എ എന്നാണ് ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇതൊന്ന് 2 square means it's 4P square by 2m. Okay, raise a hand ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചോളൂ. Jennifer.
You can ask your doubt or chat box type ചെയ്യാം എന്നനുസരിച്ച്. ബോർഡ് ക്ലിയർ അല്ല? ഓക്കെ. ഓക്കെ ജെനിഫർ, ഒരു സെക്കൻഡ് നോക്ക്, ഒരു റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് കാണണമെങ്കിൽ ആ ബോർഡ് വരുന്ന സ്ക്രീനിൽ ക്യാമറ ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന ആ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആ സ്ക്രീൻ വലുതായി വരും. ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഈവൻ ദോ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് കാണണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണുന്നില്ലേ ബോർഡ്, ആ ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ഡി എന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡി ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നോക്കാം. ലിസൺ, സോ 4p²/2m, ഇതിലെ p²/2m എന്ന് പറയുന്നത് യു നോ ദിസ് കെ, ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് വന്ന് 4k എന്ന് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ മിക്ക കുട്ടികൾ അടിച്ചത് 400% എന്നാണ്. ബട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി. ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണെന്നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ, അബൌട്ട് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജിയിലാണ്. our kinetic energy was K. Initial kinetic energy was K. Now it is 4K. So the increase in kinetic energy is increase in kinetic energy. Increase in kinetic energy will be 4K minus K. That is 3K. അതായത് 300% ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. 300% ആണ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് വരുന്നത്. ആക്ച്വൽ ആൻസർ സി ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. യാ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ, നമ്മൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ ആണ്. കൈനറ്റിക് എനർജി p²/2m. ഇതിന് തന്നെ ആൻസർ എ ബി സി ഡി എല്ലാ ഓപ്ഷനും ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കണ്ടു. എല്ലാ ഓപ്ഷനും നിങ്ങൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ബി സി ഡി എല്ലാ ഓപ്ഷനും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ആയി വന്നു. എത്ര സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അല്ലെ. +1 മറ്റും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലെ. എന്നിട്ടും നമുക്ക് അതാണ് സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എൻട്രൻസ് മിക്ക കേസിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് 4K പറയാമായിരുന്നു. ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി. എത്ര പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു? ഹൻസ് അവർ ആൻസർ ഇസ് 300%. ക്ലിയർ? മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay. 300% is the answer. Moving to the next question. Question wise, first. A cricket ball. Okay, first read the question. A cricket ball is hit from the ground level at an angle of 45 degrees with horizontal and has kinetic energy E. The kinetic energy of the highest point of the path is. So let me tell you what will be the trajectory of that cricket ball. It will be projectile motion പഠിച്ചാൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകുന്ന പാത്ത് എങ്ങനെയാണ്? that will be parabolic. ശരിയല്ലേ? പാരാബോളിക് പാത്ത് ആണ്. ഇതിലെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? this will be the
highest point. Okay. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഡാറ്റയും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The angle is given by 45 degree. Angle തന്നിരിക്കുന്നത് 45 degree ആണ്. Okay. Answer. The kinetic energy of the highest point of the path is. അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള kinetic energy ആണ് question. Maximum height വരുന്ന point, highest പോയിന്റിലുള്ള kinetic energy. Okay, 0 ആൻസറും E/2 ആൻസറും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഡി എന്ന ഓപ്ഷൻ കുറച്ച് പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഈ 0 അടിച്ച കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഉണ്ട്. സോ ലെറ്റ് മി ടെൽ യു, at this point, that is at the highest point, the velocity is at the highest point, the velocity will be equal to 0. Actually നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഏതൊരു വെക്ടർ ആണെങ്കിലും അല്ലെ, ഏതൊരു വെക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആ വെക്ടറിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് വി കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് വി സൈൻ തീറ്റ. ശരിയല്ലേ? ഏതൊരു വെക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനെ നമുക്ക് വി കോസ് തീറ്റ എന്നും വി സൈൻ തീറ്റ എന്നുമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ at the highest point the vertical component of velocity will be equal to 0. V equal to 0 എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല, എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് v sin theta equal to 0. The vertical component of velocity will be equal to 0. Still അവിടെ horizontal component of velocity ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരിക്കലും മറക്കരുത് കേട്ടോ. പാരാബോളിക് പാത്ത് വെലോസിറ്റി ഫുള്ളി 0 ആണെങ്കിൽ നേരെ താഴേക്കാണ് മൂവ്മെന്റ് വരിക. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു അല്ലെ, ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തതിനു ശേഷം, ദാറ്റ് മീൻസ് horizontal component of velocity axis. Okay, so here our kinetic energy will be equal to initial kinetic energy ne avaru paranjirikkunnu, it is E. Initial kinetic energy is given as E. So the final kinetic energy will be equal to, namukku equation cheyam, is half mv square. So final kinetic energy will be equal to half m, not final kinetic energy, I'm sorry, highest point ilulla kinetic energy, that will be half m v is v cos theta square. Okay, v cos theta square. So half m v square cos square theta. So it is cos square theta is 45. അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും cos 45 ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? cos 45 is 1/√2. So a square, cos square, that means 1/2. So half mv square into 1/2, or half mv square means it's E. It is E/2. Okay. The kinetic energy of the highest point of the path will be equal to E/2. Okay, fine. Moving to the next question. നമുക്ക് in between doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് raise a hand option ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു 10 minutes നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് 10 minutes നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് വെക്കാം. ഓക്കെ, moving to the next question. Okay, E/2 is the answer. So em ചെയ്യാം, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Two bodies of different masses m1 and m2 have equal kinetic energy. Their respective momenta p1 and p2 are in the ratio. Simple question ആണ്. Kinetic energy momentum തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ ചെയ്യും. സിമ്പിൾ ആണ് വിഷയം. Kinetic energy and momentum. Question എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Two bodies of different masses have equal kinetic energy. Kinetic energy is equal. എന്ന് വെച്ചാൽ K1 equal to K2. ശരിയല്ലേ? K1 will be equal to K2 because the kinetic energies are equal. Then write the equation to calculate kinetic energy. It is P1 square by 2m1 equal to next P2 square divided by 2m2. Okay, P square by 2m. Same equation. രണ്ട് ബോഡീസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബോഡിനെ 1 എന്ന ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തു, P1 m1. അടുത്തതിന് P2 m2.
2 is a constant, cut ചെയ്തു പോകുന്നു. Then P1 square by P2 square will be equal to M1 by M2. Clear ആണല്ലോ? P1 square by M1 equal to P2 square by M2. Just ഒന്ന് rearrange ചെയ്തു. P2 square ഉം M1 ഉം just ഒന്ന് rearrange ചെയ്തു. So P1 square by P2 square is equal to M1 by M2. Okay. Or P1 by P2 equal to root M1 by root M2. So our answer will be answer B. Yeah, root M1 by root M2. Okay. Next question. ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അർജന്റ് ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് എടുത്തും ചോദിക്കാം. ജനറൽ ഡൗട്ട് അല്ലാതെ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ Okay. തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം. Here mass is given as 10 kilogram. Mass is given as 10 kilogram. Then we have breaking tension. Breaking tension means T. T is equal to 30 kilogram weight. ഇപ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ, 30 kilogram weight എന്നാണ് യൂണിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, kgWt. സോ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്ടണിലേക്ക് മാറ്റുക? നോർമലി നമ്മൾ ടെൻഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ എന്ന യൂണിറ്റിലല്ലേ എഴുതാറ്. സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ kgWt എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്ടണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക? ടെൻഷനെ ന്യൂട്ടന്റെ യൂണിറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക? സിമ്പിൾ ആണ്. 30 into acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് the acceleration due to gravity is 10. So 10 meter per second square, that is 300 Newton. The tension is 300 Newton. Okay. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, that is the height. Height is given as 10 meter. Okay. Then one more thing, starting from rest. Starting from rest in which initial velocity u will be equal to 0. ഇത്രയും ഡാറ്റാസ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. Yes. ഈ കിലോഗ്രാം WT, that is കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിനെ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് മാറ്റാൻ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 30 into, അതായത് എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അതേ ഇൻറ്റു G, ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ചെയ്യണം. അതായത് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് അതേ ഇൻറ്റു G ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺ എന്ന യൂണിറ്റിൽ കിട്ടുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിനെ ഇൻറ്റു G. ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഞാൻ 9.8 എന്നാണ് എഴുതേണ്ടിയിരുന്നത്, കാരണം കറക്റ്റ് വാല്യൂ അങ്ങനെയല്ലേ 9.8. പക്ഷെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് G equal to 10 meter per second square എടുക്കാമെന്ന്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ 10 എന്ന് എഴുതി. ക്ലിയർ ആണോ? അത് യൂണിറ്റിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചെയ്താണ് കേട്ടോ. മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അതിന് തരാറുണ്ട്. അതായത് ടെൻഷൻ നമുക്ക് kgWt തരുന്നത് എങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ. സോ അത് 300 എന്നാവും. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ടെൻഷൻ കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് കുറച്ചു മുമ്പ്. ചെയ്യാം. ടെൻഷൻ ഈക്വൽ ടു M into G plus A അല്ലെ? ഇക്വേഷൻ അറിയാലോ. ടെൻഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു M into G plus A. ജസ്റ്റ്
substitute the values. Tension is 300 Newton, M, mass is 10 kilogram, G is 10 meter per second square. Just to substitute the acceleration the value other than going to find the value of A. Everyone, please. Value A. A the value and acceleration. Just substituting this value T, M, G. Okay, acceleration. Yeah, 20. That is 300 equal to M is 10 kilogram. Then G is again 10 plus A. So 300 by 10 equal to 10 plus A. So 30 minus 10. Right, 20 meter per second square acceleration value. In question എന്ന് പറയുന്നത് T കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് acceleration ആണ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്കറിയാം. Newton's laws of equation of motion ഏതൊക്കെയാണുള്ളത്? ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. V equal to U plus AT. Then S is equal to UT plus half AT square. Third one is V square is equal to U square plus 2AS. ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് അറിയാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഹിയർ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനിലെ ഏത് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് ടിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക? നോക്കൂ, മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനിൽ ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം? ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ വിയുടെ വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ? V equal to U plus AT. V നമുക്കറിയോ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗിവൺ. ക്വസ്റ്റനിൽ V ഇല്ല. What about the second one? S. S തന്നിട്ടുണ്ട് 10 meter. Then U. U ന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, that is 0. T നമുക്ക് അറിയില്ല, but that is the question. ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. Then A. A is also given 20. Simply substituting these values in equation number 2. ഈ equation S. Displacement കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള equation just ഒന്ന് substitute ചെയ്യുക. You will get the value of time. Just ഒന്ന് substitute ചെയ്ത് നോക്കൂ. S is equal to U T plus half AT square. S in the value എന്ന് പറയുന്നത് 10. U is 0. So 0 into T. 0 into T. That means it's 0. Then half. A is 20. Then T square. Answer right? Yeah. T will be 1 second. So option B. Okay. Next question. അത് നിങ്ങൾ സ്വയം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച ഇത്ര ഇക്വേഷൻസ് തന്നെയുള്ളൂ. ഈ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത്. A trolley of mass 60 kilograms moves on a horizontal surface and has a kinetic energy 120 joules. So trolley na mass തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെന്നെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തു. Mass equal to 60 kilograms. 60 kilograms. Then at that time the kinetic energy is 120 joules. Mass അറിയാം, kinetic energy അറിയാം. So ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Okay, then അതാദ്യം തന്നെ ചെയ്യാം. So kinetic energy is equal to half mv square. ഞാൻ ഒരു V1 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് kinetic energy എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ kinetic energy ഇനീഷ്യൽ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. K1 equal to half mv1 square. Please substitute this value 60 kilogram and 120 joules here. So 120 will be equal to half into 60 into V1 square. So 120 divided by 30 equal to V1 square. അഥവാ V1 square is equal to 4 or V1 is equal to 2
meter per second. ഈസി ആണല്ലോ. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് V1 വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. A mass of 40 kilogram is lowered vertically on the trolley. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? A mass of 40 kilogram is lowered vertically on the trolley. എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു മീനിങ് വരുന്നത്? ഓൾറെഡി ട്രോളിയുടെ വെയിറ്റ്, ട്രോളിയുടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 60 kilograms ആണ്. ഓൾറെഡി 60 kilogram ആയിരുന്നു. അതിലേക്ക് ഒരു 40 kilogram കൂടി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? At first the mass was 60 kilogram, but now a mass of 40 kilogram is lowered. So the final mass will be M2 will be equal to 60 plus 40. ആ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായില്ലേ? A mass of 40 kilogram is lowered. Okay. Now kinetic energy കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യും? കൈനറ്റിക് എനർജി കാണാൻ നമുക്ക് എഗെയിൻ വേണം ഹാഫ് എം v2 സ്ക്വയർ. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിലുള്ള വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. പക്ഷെ അതിനൊരു ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. വേറൊരു വേരിയബിൾ, ഒരു പാരാമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. എന്ത് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ലോജിക് ആലോചിച്ച് പറയൂ. യെസ്, എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. M1 V1 equal to M2 V2. രേഷ്മ. M1 V1 equal to M2 V2. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ. ആ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം അല്ലെ. ഏതൊരു കേസിൽ നമുക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോ ആണത് അല്ലെ. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം. പ്ലീസ്. സോ M1 V1 equal to M2 V2. This is conservation of momentum. Okay. ഇനി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് V2ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. After finding the value of V2, kinetic energy equation substitute ചെയ്യാം. Okay. ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. So 60 into V1 is നമ്മൾ already കണ്ടുപിടിച്ചു, it is 2 equal to M2ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 100 അല്ലെ. 60 plus 40 it is 100 kilogram. So 100 into V2. So 120 by 100. That is 1.2. The second velocity will be 1.2. Kinetic energy equation is substitute ചെയ്യാം. Kinetic energy is half M2 V2 square. Just substitute ചെയ്യാം. Cancel. Half M2 V2 square. M2 100 ആണ്. V2ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 1.2. Option D. Yeah. First answer വന്നത് സുജിഷ. Okay. Half into 100 into V2 square means 1.2 square. 1.2 square. Answer will be equal to 72 joules. Answer will be 72 joules. Yeah, good. 72 joules. Clear ആണല്ലോ. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ കൺസർവേഷൻ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. ഓക്കെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോജിക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ലെ. മാസ് കൂടുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കുറയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. ട്രോളിയുടെ മാസ് ഫസ്റ്റ് 60 kilogram ആയിരുന്നു. Now it is 100 kilogram after lowering that 40 kg mass. Okay. So മാസ് കൂടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവും? വെലോസിറ്റി കുറയും. ഹിയർ 2 meter per second ആയിരുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അത് 1.2 meter per second ആയി. 2ൽ നിന്ന് 1.2 meter per second ആയി. ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് ആയി. ഓക്കെ. സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ? ഓക്കെ. then okay, next question. Next question. A car accelerates from rest to a speed of 10 meters per second. So നമ്മൾ ചെയ്ത questions ഒക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ച് ഈ question ചെയ്തു നോക്കും. I'll wait for some time. ഇത് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? മാറ്റിയാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നതെന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ടു ഇ ആണ്, ഇ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പലർക്കും ആൻസേഴ്സിന് വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ. ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു എല്ലാ ഓപ്ഷനും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെയ്യാം. എ കാർ ആക്സിലറേറ്റ്സ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ടു എ സ്പീഡ് ഓഫ്, സോ റെസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 and the final velocity is 10 meter per second. Final velocity is 10 meter per second. Let the energy spent be E. ഈ ഒരു ടൈമിൽ, അതായത് റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി വന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ്. ഇ നമുക്കറിയാം, ഇതെന്തായാലും കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും അല്ലേ, മൂവ്മെന്റ് ടൈമിലുള്ളതല്ലേ. സോ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇ ഈക്വൽ ടു, അതായത് ഹാഫ് എം വിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്, 10 സ്ക്വയർ. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, എനർജി സ്പെൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഫൈനൽ എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ എനർജി ചെയ്താലല്ലേ നമുക്കൊരു എനർജി എത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാവുക. ഫൈനൽ എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ എനർജി നമുക്കറിയാം. സോ ഇവിടെ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ എനർജി പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയർ എന്ന വാല്യൂ കൂടി ഉണ്ട്. ബട്ട് യുവിന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. യുവിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് എഴുതാത്തത്. അത് 0 ആയി പോകുമല്ലോ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? If we accelerate the car from 10 meter per second to 20 meter per second, അതായത് ആദ്യം 0 ആയിരുന്നു, 0യിൽ നിന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ 10 ആക്കി, then 20. ഈ ഒരു ടൈമിലുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, പെട്ടെന്നൊരു ആൻസർ ശരിക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾക്ക്, കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതേ കേസ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും, 0യിൽ നിന്ന് 10 ആയി, ഇവിടുന്ന് 10ൽ നിന്ന് 20 ആയി. ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് 10 ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ലോജിക്കൽ ചിന്തിക്കാം. ലിസൺ, ഈ തന്നെ അല്ല, അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. അത്ര എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും എന്തായാലും എൻട്രൻസിന് വരില്ല. നോക്കാം, സെക്കൻഡ് കേസ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്നും 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന കേസ്. ഇവിടെ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയർ, ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജി. ഇ ഡാഷ് എന്ന് ഇതാ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് കേസിൽ 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നിന്നും 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ട കൈനറ്റിക് എനർജി, അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എം. ദ വാല്യൂ ഓഫ് വി ഇസ് 20 സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം 10 സ്ക്വയർ. ഏത് ക്ലിയർ ആണോ? ഹാഫ് എം 20 സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു 10 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇതിൽ is half m into 400 minus half m into 100. ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസിൽ എല്ലാവരും ഒരേ ലെവലുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ. കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആൻസർ എന്താണ്. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ചെറിയ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ദിസ് ഇസ് 400 കണ്ടോ, 400 എന്നതിനെ ഞാൻ 4 into 100 എഴുതാണ്. ഓക്കെ, 4 into 100 പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. 4 into 100, 400 എന്ന് പറയുന്നത് 4 into 100. സോ 4 into half m into 100 minus half m into 100. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ E ഈക്വൽ ടു half m into 10 square. 10 square means it's 100. half m into 100. എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ half m into 100 എന്ന് കാണുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് E എന്ന് കൊടുക്കാം. മനസ്സിലായോ? half m into 100 എന്ന് പറയുന്നത് E ആണ്. Clear? half m into 100. It is E.
സോ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ 4 into half m into 100 എന്ന് പറയുന്നത് E minus half m into 100 again E. So 4E minus E. അല്ലെ 4E minus E, that is 3E. Answer will be 3E. അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി. എവിടെയും സംശയം ഉണ്ടോ? ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബോർഡ് റബ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിക്കുന്നതാണ്. സംശയം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്. റേസ് യുവർ ഹാൻഡ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും സംശയം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ആരും ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലെ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം? ഇത് നല്ലൊരു പ്രോബ്ലം ആണ്, കാരണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിട്ട് കളയാനും തോന്നില്ല. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്താ പറയാ മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുക എന്നാണ്. പക്ഷെ തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ടു. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ തന്നെയാണ് ആൻസർ എന്ന് തോന്നാം, ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ സെയിം ആയതുകൊണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, okay, next question. The force required to row a boat at constant velocity is proportional to square of its speed. So the speed of v km/h requires 4 kilowatt. How much power does a speed of 2v km/h require? Power ആണ് question. Power ആണ് question. വെലോസിറ്റി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, പിന്നെ ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. പവർ, ഫോഴ്സ്, വെലോസിറ്റി, ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക. അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ, ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. രേഷ്മ, എഫ് ഇൻറ്റു വി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പവർ ഈക്വൽ ടു പി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു വി. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത്, നമുക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ്ലി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫോഴ്സ് ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ഇറ്റ് സ്പീഡ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഫോഴ്സും വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഫോഴ്സ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു square of the velocity, that is v square. F is proportional to v square എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? F is proportional to v square. ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനും ബോർഡിലുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കാം? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ആൻസറും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഹിന്റ് പറയാം. ഫോഴ്സ് ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഫോഴ്സ് ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് വെലോസിറ്റി. ഈ ഒരു ഐഡിയ ഓക്കെ. ഓപ്ഷൻ ഡി ആരാണ്? അക്ഷയ് അനിൽ അല്ലെ. അക്ഷയ് അനിൽ, ആൻസർ ഇസ് കറക്റ്റ്. 32 തന്നെയാണ് വരിക. 32 കിലോവാട്ട് എന്ന ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. ചെയ്ത് നോക്കാം. So force is directly proportional to square of the velocity. Force is directly proportional to square of the velocity. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, P ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് വി ഓർ എഫ് ഇൻറ്റു വി. ഫോർ ഫോഴ്സ്, ഈ ഫോഴ്സ് എന്നതിന് പകരം എനിക്ക് വി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ആക്ച്വലി ഫോഴ്സിന് പകരം എഴുതാന്നല്ല, ആ ഈക്വൽ ടു സൈനെ മാറ്റി. ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, P ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു വി. ഇതിലെ ഈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ മാറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് P
is proportional to v square into v എന്ന് എഴുതാം. കാരണം f എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു v സ്ക്വയർ എന്നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. f is proportional to v square അല്ലെ, f is proportional to v square എന്നാണ്. സോ ഇവിടുത്തെ ഈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ മാറ്റി പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിയുടെ സൈൻ വെക്കുക. p proportional to v square, then ഈ v. That means p is proportional to v cube. p is proportional to v cube. ഇത് സിമ്പിൾ അല്ലേ? സോ p1 അല്ലെ, ഏതൊരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലേ, p is proportional to v cube. ഇത് സിമ്പിൾ ആണ്. സോ p1 by p2 will be equal to v1 cube by v2 cube. എല്ലാ വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട്. p2 മാത്രമാണ് നമുക്ക് അറിയാത്തതായിട്ടുള്ളൂ, അതായത് ഫൈനൽ പവർ ആണ് നമുക്ക് അറിയാത്തതായിട്ടുള്ളൂ. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നോക്കാം. p1ന്റെ വാല്യൂ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് 4 kilowatt. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ എഴുതാണ്. p1 by p2 equal to v1 cube divided by v2 cube. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാട്ടോ ആദ്യം. p1ന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് 4 kilowatt divided by p2 not given. v1 is v kilometer per hour അല്ലെ. initial velocity is v kilometer per hour, so v cube divided by v2 ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? v2 the second velocity is 2v kilometer per hour, 2v kilometer per hour, so ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 2v all cube. ശരിയല്ലേ? 2v all cube. Okay, one more time. Okay, listen. പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ, പവറിനെയും ഫോഴ്സ് വെലോസിറ്റി ഇവരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് P equal to ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി. ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി. ഒരു കാര്യം കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫോഴ്സ് is proportional to square of the velocity. അപ്പൊ അത് മാത്തമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുക? ഫോഴ്സ് is directly proportional to square of velocity. Force is directly proportional to square of the velocity. Okay. So ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ, അതായത് ഫോഴ്സും വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു റിലേഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പാരന്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? ഇഫ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ഇതിവിടെ എഫ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും, എഫ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അതായത് എഫ് എന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ചുമ്മാ വി സ്ക്വയറിന് എഴുതാം. പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റൻ അങ്ങനെയല്ല. ഈ ക്വസ്റ്റില് എഫ് വി സ്ക്വയറിനോട് പ്രപ്പോർഷണൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതായത് എഫിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ വി സ്ക്വയറിന് ഇടുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു സൈൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എഫ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ, ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വി സ്ക്വയർ. ആ ടേംസ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ പി ഈക്വൽ ടു എഫ് വി എന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഈക്വൽ ടു സൈനെ മാറ്റി പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ ആക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം എഫിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇനി അപ്പൊ വി സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ദെൻ ദർ ഇസ് വി. സോ വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി, ദാറ്റ് ഇസ് വി ക്യൂബ് അല്ലെ. വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വി ക്യൂബ് ആണ്. വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി മീൻസ് ഇറ്റ്സ് വി ക്യൂബ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? പവറും വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കിട്ടി. ചോദ്യം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. വി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡുള്ള ടൈമിലെ പവർ തന്നിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ചോദ്യം 2v കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഉള്ള ടൈമിലെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അതായത് പവറും വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഫിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വി ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടി. പി ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വി ക്യൂബ്. ഇനി അപ്പൊ പിന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? p1 by p2 equal to v1 cube by v2 cube എന്ന്. ഇനി ഇത് മനസ്സിലാവാത്തതാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. 1 കൊടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇങ്ങനെ, അതായത് p1 പ്രപ്പോർഷണൽ ടു v1 ക്യൂബ്, അതുപോലെ p2 പ്രപ്പോർഷണൽ ടു v2 ക്യൂബ്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. p പ്രപ്പോർഷണൽ ടു v ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഇങ്ങനെയാണ്: p1 പ്രപ്പോർഷണൽ ടു v1 ക്യൂബ്, p2 പ്രപ്പോർഷണൽ ടു v2 ക്യൂബ്. ഇനി p3 ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തേർഡ് പവർ വരികയാണെങ്കിൽ p3 പ്രപ്പോർഷണൽ ടു v3 ക്യൂബ്, അങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് p1 by p2 equal to v1 cube by v2 cube എന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, p1 by p2 equal to v1 cube by v2 cube. അശ്വിൻ ഇതായിരുന്നു സംശയം? അശ്വിൻ, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതിലാണോ പ്രശ്നം വന്നത്? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ. p1ന്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് 4 kilowatt.
P2 കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇനി സിമ്പിൾ ആണ്. So 4 divided by P2 equal to V cube divided by, ഇവിടെ എന്താ വരിക, 2 cube into V cube, അതായത് 2 cube എത്രയാണ്, 8 into V cube. V cube cancel ആവുന്നു. 4 into 8 equal to P2. So 32 അല്ലെ, 4 into 8 32 കിലോവാട്ട്. നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് കിലോവാട്ടിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവസാനം എത്തിക്കരുത്. 32 കിലോവാട്ട്. Okay, everyone. Okay, next question. Next question ലേക്ക് കടക്കട്ടെ. So we are moving to the next question. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വെക്ടർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. വെക്ടർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം അല്ലെ. വെക്ടർ ഫോമിലാണ് വെലോസിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആദ്യം തന്നെ അത് ചോദിക്കാം അല്ലെ. ഒരു ഇപ്പോ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ, ഇറ്റ് ഈസ് A1I പ്ലസ് A2J A3K എന്നാണ് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെക്ടർ ഫോമിൽ തരാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് A1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് A2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് A3 സ്ക്വയർ. അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും അത്? റൂട്ട് ഓഫ് A1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് A2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് A3 സ്ക്വയർ. ഇനി ഇത് സിമ്പിൾ ആണ്, ചുമ്മാ ചെയ്തേക്കാൻ മതി. നെവിൻ, രേഷ്മ, യാ കറക്റ്റ് ആൻസർ സി, ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. സിംപ്ലസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ, ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം. ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഇത് 300 ഗ്രാം, ഗ്രാമിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ, 0.3 കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റണം. കാരണം വെലോസിറ്റി വന്നിരിക്കുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ്, അതായത് SI യൂണിറ്റ്സിലാണ് വെലോസിറ്റി. സോ 300 ഗ്രാമിനെ നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റണം. ദാറ്റ് ഇസ് 0.3. ദെൻ വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത്, വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് 3 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 സ്ക്വയർ, അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് 9 പ്ലസ് 16 റൂട്ട് 25 അഥവാ 5. വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് 5 ആണ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഹിയർ. 5 സ്ക്വയർ 25. 7.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 അല്ലെ. ജസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കാം. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യരുത്. ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാതെ മാനുവലി തന്നെ ചെയ്ത് ആൻസർ എത്തിക്കോളൂ. 25 into 3 75. സോ 1 പോയിന്റ് ഇടുന്നു ബൈ 2 3.75. നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ട, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇത് ഒരു ഡിഫറെന്റ് വൺ ആണ്. The displacement of a particle moving in one dimension under the action of a constant force is related to time by the equation T equal to root x plus 3. അത് root x ആണ്, root ആണ്. ഓക്കെ, T equal to root x plus 3. T equal to root x plus 3. ടൈമും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്? നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണോ ചെയ്തത്? ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടിയിൽ അല്ലെ, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടിയിൽ ഒന്ന് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്താൽ മതി. 1 ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. റൂട്ട് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എത്രയാണ്? 1/2 റൂട്ട് എക്സ് അല്ലെ, 1/2 റൂട്ട് എക്സ്. ഈ എക്സിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ വരിക dx by dt പ്ലസ്
3 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ ആണ്. സോ അതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ 0. ഓക്കെ, ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ആൻസർ കിട്ടും 1/2 root x dx by dt 2 root x equal to v അല്ലെ. dx by dt എന്ന് പറയുന്നത് v ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി 0 ആകുമ്പോഴുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. വെലോസിറ്റി 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ v ഇത് 0 ആകുമ്പോൾ 2 root x ന്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും. പക്ഷെ ഈ ഒരു മോഡലിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ലോജിക്കലി ആലോചിച്ച് 0ലേക്ക് എത്താതെ മതി. ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എത്തിക്കോളൂ. കാരണം കുറച്ചുകൂടെ സ്ക്വയർ ഒക്കെ വരുന്ന കണക്കുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതായത് ഒരു 2 ടേംസിലൊക്കെ എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ഡിഫറൻറ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ആൻസറിൽ എത്തിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. ഏതെങ്കിലും സ്ലൈഡ്, ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. നമ്മൾ റേസ് എ ഹാൻഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. മാഡം, യെസ് ചോദിച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ടൈമും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ്. ഈ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് t equal to √x + 3 എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. t equal to √x + 3. ഇനി ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി 0 ആകുമ്പോഴുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. വെലോസിറ്റി 0 ആകുമ്പോഴുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, അതായത് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. വെലോസിറ്റി നോക്കണം. സോ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ടൈമും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്താൽ പോരെ? നമുക്ക് ഇവിടെ dx by dt എന്നുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വരും. നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടിയിലാണ് ഞാൻ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ dt by dt 1 വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടിയിൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ഈക്വൽ ടു, ഇനി √x ന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ, √x ന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ വരിക 1/2 √x അല്ലെ. √x അതറിയാലോ അല്ലെ മാത്സിൽ. √x ന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ 1/2 √x ആണ്. ദെൻ x ന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ വരിക dx by dt. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലെ, ഇങ്ങനത്തെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ. dx by dt. ദെൻ 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ ആണ്. സോ അതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ 0 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലേ. ഓക്കെ, ദെൻ സിമ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് dx by dt എന്ന് പറയുന്നതാണ് v വെലോസിറ്റി. സോ അതിനെ മാത്രം ഒരു സൈഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് 1/2 √x നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. സോ 2 √x equal to v എന്ന് വരും. ദെൻ ബൈ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് v. ഇതിനു മുൻപ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? നന്ദന വി എസ്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? ഇപ്പോൾ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? വെലോസിറ്റി ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡ് മാറ്റിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് സിമ്പിളസ്റ്റ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 300 gram എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 300 gram ഗ്രാമിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് CGS യൂണിറ്റ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ SI യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം. സോ 300 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 എത്ര വരിക? 0.3 കിലോഗ്രാം അല്ലെ. 3/10 0.3 കിലോഗ്രാം. ദെൻ വെലോസിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത് വെക്ടർ ഫോമിലാണ്. അതായത് 3i + 4j എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണാൻ അറിയാലോ അല്ലെ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് √3² + 4², √25 അഥവാ 5. ഇനി ജസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു ½ mv². ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ്. m എന്ന് പറയുന്നത് 0.3, v is 5, so 5². ശരിയല്ലേ? So ½ into 0.3 into
25. 25 into 3, 75 ആണ്. Then ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. So 7.5 divided by 2. അങ്ങനെയാണ് 3.75 എന്ന ആൻസർ വരുന്നത്. ഏതിൻ ഫ്രാൻസിസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്? ഓക്കെ, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എടുത്തോളൂ, പ്രശ്നമില്ല. പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. അതായത് ശരിയാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. റൂട്ട് 25 എന്ന് പറയുമ്പോൾ +5 വരും -5 വരും. പക്ഷെ അത് ഡയറക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് എടുക്കണം. നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രം എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ജസ്റ്റ് -5 എടുത്താലും ആൻസർ വിൽ ബി ദ സെയിം. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുക, നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഏതാണ്, ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ എന്നാ പോയിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? അത് ഒരു 1 വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ, എനർജിയുടെ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? A body at rest may have the magnitude of the momentum of a particle is increased by 100%. Okay, listen. രണ്ട് കേസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വണ്ണും ഫൈനൽ കേസും, ഇനീഷ്യൽ കേസും ഫൈനൽ കേസും ആയിട്ട് ചെയ്യാം. The magnitude of the momentum of the particle is increased by 100% എന്നാണ് പറയുന്നത്. Increased by 100%. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാം, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൊമെന്റം T ആണ്. T അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ മൊമെന്റം P' will be equal to എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അതിന്റെ 100% കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്? ഇത് ഡബിൾ ആയി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് അല്ലേ ആക്ച്വലി ഉള്ളത്? ശരിയല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം എങ്ങാനും ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. അതായത് ഇപ്പൊ 100% ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡബിൾ ആയെന്നാണ്. 200% ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എത്ര 3 ടൈംസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ P' എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. T ആയിരുന്നു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ, ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം T. ഇനി ഇതിന്റെ 100% ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ. ഇതിന്റെ 100% എന്താ അർത്ഥം? T into 100/100 അല്ലെ. ഏതാണ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ? അതിന്റെ 100%. ഇപ്പൊ 50% ആണ്, നമ്മൾ 50/100 ചെയ്തു. 100% ആകുമ്പോൾ 100/100 കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് P എന്ന് തന്നെ വരും. അതായത് 2P, P plus T, 2P ആണ് ഫൈനൽ മൊമെന്റം. മനസ്സിലായോ? ഇനി ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. കൈനറ്റിക് എനർജിയിലേക്ക് പോവാം. കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് T²/2m ആണ്. അതായത് P മൊമെന്റം ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈം, അതായത് ഇനീഷ്യൽ ടൈമിലുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി ടേക്കൺ ആസ് K. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ K' will be equal to, അതായത് ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി will be equal to, ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി will be equal to ഫൈനൽ മൊമെന്റം ബൈ 2m അല്ലെ. ഫൈനൽ മൊമെന്റത്തിന് P' എന്നുള്ള ലെറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, P'. സോ P'²/2m. P' വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് is 2P. 2P²/2m, അതായത് 4P²/2m. ഓക്കെ, 4P²/2m അഥവാ 4K. കാരണം P²/2m ഓൾറെഡി K ആണ്. നോക്കൂട്ടോ, 4P²/2m അതിൽ P²/2m എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി K ആണ്. സോ 4K. ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി 4K ആണ്, ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി K ആണ്. സോ അവിടെ ഉണ്ടായ ഇൻക്രീസ് എത്രയാണ്? ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി K, ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി 4K. സോ ദ ഇൻക്രീസ് ഇസ് 3, that is 300% ആണ് ഇൻക്രീസ് വരുന്നത്. 4K - K, 3K. മനസ്സിലായോ അത്? ഓക്കെ. 6th ക്വസ്റ്റ്യൻ M2 60 + 40 വന്നത്. അത് ട്രോളിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ട്രോളിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലായിരുന്നു? മനസ്സിലായത് നോക്കിയാണ് കേട്ടോ, ട്രോളിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അത്? 60 + 40. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ട്രോളിയുടെ ഇനീഷ്യൽ മാസ് 60 ആയിരുന്നു. M1 = 60 കിലോഗ്രാം. ആ സെക്കൻഡ് ലൈൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കൂ. സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ്, a mass of 40 kilogram is lowered vertically on the trolley. ആ ട്രോളിയിലേക്ക് 40 കിലോഗ്രാം നമ്മൾ ലോവർ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ഓൾറെഡി 60 കിലോഗ്രാം ആണ് ട്രോളിയുടെ മാസ് വരുന്നത്. അതിലേക്ക് അഗെയിൻ 40 കിലോഗ്രാം കൂടെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. എന്താ പറയാ? 60 + 40 എന്നല്ലേ? അതാ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ മതി. മനസ്സിലായോ അത്? 40 kilogram is lowered. So 40 + 60, 100 ആയി.
ആരായിരുന്നു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചത്? ഏഞ്ചൽ ആ, ഏഞ്ചൽ ക്ലിയർ ആയോ ഇത്? 50 + 40 വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? Okay then.